नमस्कार दर्शक मित्रों, महक डिजिटल स्टूडियो सोनपरा प्रस्तुत करे छे श्री रसूलपुरा प्राथमिक शाळा मातृ पितृ वंदना कार्यक्रम वर्ष 2021-22। आ चेनल में तमे रसूलपुरा वार्षिकोत्सव 2022 पण निहाળી चूक्या छो। आ पूरो कार्यक्रम तमे यूट्यूब में निहाळवा इच्छता होय तो यूट्यूब में रसूलपुरा लाइव लखीने गुजराती अथवा अंग्रेजी में तमे सर्च करशो एटले तमारी सामे अलग अलग विडियो आवशे। तेमां बीजा के त्रीजा क्रमे तमे रसूलपुरा प्राथमिक शाळाना वार्षिक उत्सवनी लिंक जोई शको छो। आ विडियो में तमे अंदर प्रवेश करो एटले विडियो विषे माहिती आवशे अने आ विडियो में वधु माहिती माटे मोर शब्द पर क्लिक करशो एटले अत्यार सुधीमां केटला दर्शकोए आ विडियो जोयो तेमनी माहिती तमने मळी जशे। तो चालो दर्शक मित्रों, अमारी चेनलनुं नाम पण याद राखशो अने हवे आपणे मातृ पितृ वंदना कार्यक्रम निहाळीए। गीर सोमनाथ जिल्ला में गीर गढ़ा तालुका में रसूलपुरा गाम आवेलुं छे। गामनी चारे बाजू फरता डूंगर छे अने कुदरती वातावरण अने कुदरती जेने कहेवाय के प्रकृतिना सानिध्यमां जो तमारे खरेखर अमुक समय पसार करवो होय तो रसूलपुरा गामनी मुलाकात चोक्कस लेवी जोईए। शाळानुं वातावरण पण एटलुं बधुं प्रफुल्लित छे। चारे बाजू वृक्षो अने हरियाळी के अंदर आवनार दरेक बाळकने कुदरती रीते ज एम थाय के चालो आपणे खूब सारुं शिक्षण मेळवीए। आ समग्र कार्यक्रमने सफल बनाववा माटे गामना दरेक विभागना कर्मचारीओ, शाळाना आचार्यश्री, समग्र स्टाफ तेमज गामना दरेक वालीओ अने पदाधिकारीओए पण खूब ज मेहनत करी छे। आ बधाना संपूर्ण सहयोगथी रसूलपुरानो वार्षिकोत्सव अने मातृ पितृ वंदना कार्यक्रम खूब ज सफल थयो छे। तेमनी सफलता माटे अनेक अखबारोमां समाचार प्रसिद्ध थई चूक्या छे। आ चेनल में आ उपरांत वर्गखंड में थती नवीन प्रवृत्तिओना विडियो पण अपलोड करवामां आवे छे। जो तमे तमारा वर्गखंड में कोई नवीन प्रवृत्तिओ विद्यार्थीओने उपयोगी थाय तेवी करी होय तो अमने मोकली आपवा विनंती छे, जे अमे अमारी चेनल में अपलोड करीने अनेक दर्शकों सुधी पहोंचाडशुं। आ समग्र कार्यक्रम में श्री दीपकभाई जोशी, मददनीश शिक्षक श्री सोनपरा प्राथमिक शाळा तरफथी शास्त्रोक्त विधि प्रमाणे विद्यार्थीओ द्वारा वालीओनुं पूजन करवामां आवेलुं हतुं। आध्यात्मिक रीते महत्व समजाव्युं हतुं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्व मम देव देव। माता पिता નું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થવું એ બહુ પુણ્યશાળી આત્મા હોય તો જ પ્રાપ્ત થાય છે। ને આજે આ રસૂલપુરાના આંગણે જ્યારે અમારા નાના નાના ભૂલકાઓ સુંદર મજાનું માતૃપૂજન અને પિતૃપૂજન કરતા હોય ત્યારે એક અનોખો કાર્યક્રમ કે જે આપણી સનાતન હિન્દુ સંસ્કૃતિની અંદર માતૃદેવો ભવ પિતૃદેવો ભવ આ વેદ વાક્ય છે। કારણ કે પહેલાં માતા અને પિતાને વંદન દેવ માનવામાં આવે છે, પછી અન્ય વ્યક્તિઓને અન્ય દેવોને વંદન કરવામાં આવે છે। આવા સુંદર વિચાર સાથે આજે આ માતૃપૂજન પિતૃપૂજનનો કાર્યક્રમ થઈ રહ્યો છે ત્યારે આપણી પુનિત મહારાજની પંક્તિઓ પણ યાદ આવે કે ભૂલો ભલે બીજું બધું મા બાપને ભૂલશો નહીં, અગણિત છે ઉપકાર તેના એ કદી વિસરશો નહીં। પૃથ્વી ઉપરના સાક્ષાત દેવ એ આપણા માતા પિતા છે। જ્યાં સુધી એમને પૂજ્ય નહીં ગણીએ, જ્યાં સુધી એમને સન્માન નહીં આપીએ
ત્યાં સુધી તમે કોઈ પણ દેવોની પૂજા કરો, ભક્તિ કરો કે કોઈ પણ યજ્ઞ આગાદી કરો, એ ક્યારેય સફળ થતા નથી. માતા પિતાની આજ્ઞા પાળવી, માતા પિતાને સન્માન આપવું અને માતા પિતાને એમના અનુકૂળ થઈને રહેવું, એ જ સાચું પૂજન છે, એ જ સાચી ભક્તિ છે. આજના સમયની અંદર જ્યારે અલગ અલગ પ્રકારના આક્રમણો આપણી ઉપર થઈ રહ્યા છે, ત્યારે આપણી કુટુંબ પ્રથાને, આપણી સંસ્કૃતિની, રિવાજની અને અનેક પ્રણાલીઓને મિટાવવાનો પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે. ત્યારે આવા સમયની, આવા કપરા કાળની અંદર આ એક ઉત્તમ ઉદાહરણ છે, અનોખો દાખલો રસુલપુરા ગામે બેસાડ્યો છે કે અત્યારથી જ બાળકોને માતૃ પિતૃ પૂજન, એમના ચરણ ધોઈ અને એમના ચરણની પૂજા કરવી અને એના હૃદયની અંદર સ્થાન આપવું, એ બહુ એક બાળક માટે એક યાદગાર પ્રસંગ બની રહેશે. કારણ કે આજે સારા વિચારો આવવાના ઘણા બધા દ્વારો બંધ થઈ ગયા છે. આપણા ઘર સુધી, આપણા મોબાઈલ દ્વારા ઘણા ખરાબ વિચારો બાળક સુધી પહોંચે છે. ત્યારે આ માતૃપૂજન, પિતૃપૂજન એ એક પ્રકારનો અનોખો સમન્વય છે અને બાળકો આ પૂજન કર્યા બાદ ક્યારેક પણ એમના પિતા સાથે કે એમના માતા સાથે ખરાબ વ્યવહાર કરતાં પહેલાં 10 વાર વિચારશે કે આજ માતા અને પિતાના મેં ચરણ ધોઈ એમનું પૂજન કરેલું છે. જ્યારે એમને ભગવાન તરીકે મેં માન્યા હોય તો ભગવાનની મૂર્તિને અથવા ભગવાનને ક્યારેય દુઃખ ઠેસ પહોંચાડાય નહીં, આ એકવાર અવશ્ય વિચાર કરશે. આવા સમયની અંદર જ્યારે આપણે જીવી રહ્યા છીએ, ત્યારે આ માતૃપૂજન, પિતૃપૂજન એ એક ઉત્તમ પ્રકારના સંસ્કાર સિંચવાનું માધ્યમ બની રહે અને આપણા સૌ માટે એક સંદેશા પ્રેરક આ પ્રસંગ બને, એ જ આ પ્રસંગની સાર્થકતા છે. અને સુંદર મજાનો આ પ્રસંગ છે. ત્યારે ફરીવાર મારે કહેવું પડે કે ત્વમેવ માતા ચ પિતા ત્વમેવ, ત્વમેવ બંધુ ચ સખા ત્વમેવ, ત્વમેવ વિદ્યા દ્રવિણમ ત્વમેવ, ત્વમેવ સર્વ મમ દેવ દેવ. બધા જ દેવો એ માતા પિતાના ચરણની અંદર સમાઈ જાય છે. માતા પિતાના ચરણની પૂજા કરો, માતા પિતાને રોજ પગે લાગો, માતા પિતાની આજ્ઞાનું પાલન કરો, માતા પિતા સાથે વિવેકથી અને વિનયથી વાત કરો, માતા પિતાને હંમેશા માન અને સન્માન આપો, તો તમારી બધી જ ભક્તિ એ મહાદેવ હોય, માતાજી હોય, રામ હોય, કૃષ્ણ હોય, ગમે તે હોય, ગમે તે તમે ધર્મ, ગમે તે અનુયાયી હોય, પણ જ્યાં સુધી માતા અને પિતાને, મા અને બાપને જ્યાં સુધી નહીં સન્માન આપો, ત્યાં સુધી કોઈ પણ દેવ આપણા ઉપર કૃપા કરતો નથી. એટલે આ કોઈ પણ આપણે સંપ્રદાય કે કોઈ પણ ધર્મને માનતા હોય, પહેલાં દેવ એ આપણા માતા પિતા છે. માતૃદેવો ભવ, પિતૃદેવો ભવ.